बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आए हूँ एक अच्छे से कहानी, दुनिया में पहला मकान। दुनिया में पहला मकान। हम कहाँ रहते हैं? मकान में। मकान का मतलब घर होता है। मकान का मतलब घर होता है। ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಪಹಲ ಮಕಾನ್ ಅನ್ನುವ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾವ್ಯಾವುದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾಠದ ಲೇಖಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಗುಪ್ತಾ. ವಿಜಯ ಗುಪ್ತಾ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ನೋಡೋಣ. डॉक्टर विजय गुप्ता जी का जन्म 31 दिसंबर सन 1946 को हुआ. अपने लाइब्रेरी साइंस में स्नातकोत्तर तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक के रूप में काम करने के बाद गांधी नेशनल म्यूजियम तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन का काम किया है. सेवे से निवृत्त होने के बाद आप लेखन कार्य में व्यस्त है. आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं हमारे बहादुर बच्चे, दोस्ती किताबों से, बाल कहानी संग्रह, दुनिया में पहला मकान, टेलीफोन की मरम्मत, फीस की जिम्मेदारी, बुद्धिमान न्यायाधीश आदि. डॉक्टर विजय गुप्ता जी का जन्म 31 दिसंबर सन 1900 को हुआ. जन्म 31 दिसंबर 1946 में हुआ. अपने लाइब्रेरी ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಜನನ 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 1946 ಅವರ ಜನನ ಆಯಿತು. अपने लाइब्रेरी साइंस में स्नातकोत्तर तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है. ಲೈಬ್ರರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇವರು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯ ಜೊತೆಗೆ PhDಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಶಿಕ್ಷಣ PhD. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक के रूप में काम करने के बाद गांधी नेशनल म्यूजियम तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन का काम किया है. ಇವರು ಹರಿಯಾಣದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮತ್ತು ದಿಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. सेवा से निवृत्त होने के बाद आप लेखन कार्य में व्यक्त है. ಇವರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ, ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಬಳಿಕ. आपकी प्रकाशित पुस्तक है, ಇವರ ಪುಸ್ತಕಗಳು हमारे बहादुर बच्चे,
बहादुर बच्चे। दोस्ती किताबों में, दोस्ती किताबों में। बाल कहानी संग्रह, बाल कहानी संग्रह। टेलीफोन की मरम्मत, टेलीफोन की मरम्मत। फीस की जिम्मेदारी ಬುದ್ಧಿಮಾನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ. ಇವರು ಬರೆದಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಹಮಾರೆ ಬಹದ್ದೂರ್ ಬಚ್ಚೆ, दोस्ती किताबों में, बाल कहानी संग्रह, टेलीफोन की मरम्मत, फीस की जिम्मेदारी ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿಮಾನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಪಾಠದ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮಖಾನ್, ಮಖಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ. ರಥಿ, ಸ್ವಲ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ. ಖುದ್, ಸ್ವಯಂ, ಖುದ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ. ಹಡ್ಡಿ, ಮೂಳೆ, ಹಡ್ಡಿ ಮೂಳೆ. ಮುಷ್ಕಿಲ್, ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಕಷ್ಟ, मुश्किल कष्ट. तय करना, तय करना. निश्चयिसु, तय करना ಅಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸು. मजबूत, मजबूत दृढ़वाद, मजबूत दृढ़वाद. घाड़ना, घाड़ना ಅಂದ್ರೆ ಬಚ್ಚಿಡು. ಇಲ್ಲಿ घाड़ना गड्ढा खोदकर उसमें कोई वस्तु रखकर मिट्टी से ढाकना ಅಂದ್ರೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನೆಲವನ್ನು ಅಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚುವುದನ್ನ ಘಾಡ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪತಲಿ, ತೆಳ್ಳಗೆ, ತೆಳ್ಳಗೆ. ತಾಲಾಬ್, ತಾಲಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾವಿ ಅಥವಾ ಕೆರೆ.
किस्म प्रकार। तरीका रीति, तरीका रीति। ವ್ಯವಹಾರ, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಉಪಾಯ ಮಾಡೋದು. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತೀವಿ. ಗೋಲೆ, ಗೋಲೆ ವೃತ್ತಾಕಾರ, ಗೋಲೆ ಅಂದ್ರೆ ವೃತ್ತಾಕಾರ. पाठ का आशय, पाठದ आशयವನ್ನು ನೋಡೋಣ. अनादिकाल से मानव पशु पक्षियों से अपने परिसर और वातावरण से कुछ न कुछ सीखता जा रहा है. चींटियों से गिरकर उठने का साहस सीखा है तो मुर्गी ने उसे सुबह जल्दी उठने की सीख दी है. इसी प्रकार विभिन्न पशु पक्षियों की ध्वनियों का अनुकरण करते करते उसने अपनी भाषा को समृद्ध बनाया है. प्रस्तुत कहानी में यही सिखाया गया है कि इंसान ने मकान बनाना भी पशु पक्षियों से सीखा. उसका सरल निरूपण इस कहानी में किया गया है. आधुनिक काल से मानव पशु पक्षियों से अपना परिसर और वातावरण से कुछ न कुछ सीखता आ रहा है. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಹಿಡಿದು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದವರೆಗೂ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಮಾನವ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೂಲಕ, ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು, ಪಶುಗಳಿಂದ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. चींटियों से गिरकर उठने का साहस सीखा है. चींटियों, ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿದ್ದು ಏಳುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೀಪದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಂದು ಹುಳ, ಅದೆಂತ ಆ ಹುಳ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಪದೇ ಪದೇ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಆ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಎದ್ದು ಸುತ್ತುತ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದು ಏಳುವುದನ್ನು ಚುಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ಕಲ್ತ್ರೆ, मुर्गी ने उसे सुबह जल्दी उठने की सीख दी है. ಕೋಳಿಗಳಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದಲೇ ಕಲಿಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. इसी प्रकार विभिन्न पशु पक्षियों की ध्वनियों का अनुकरण करते करते उसने अपनी भाषा को ಸಮೃದ್ಧ बनाया है. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ತನ್ನ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಗೋದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಗೋದು, ಅದನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆತ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ. ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡ. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಹಾಡ್ತೀವಿ, ಕುಣಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಕಲಿತು ಬಂದಿದ್ದೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. प्रस्तुत कहानी में यही दिखाया गया है कि इंसान ने मकान बनाना भी पशु पक्षियों से सीखा है. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದಿವಾಸಿ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಥವರು ಹೇಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದನ್ನು ಕಲಿತರು, ಅದು ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. उसका सरल निरूपण इस
ಕಹಾನಿ ಮೇ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ. ಇದರ ಸರಳವಾದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. मानव को सतत प्रयत्नशील होना चाहिए. दूसरों की सहायता से वह नवीन वस्तुओं की बनाना भी सीख सकता है. न केवल लोगों से अपितु प्राणियों से भी हमें सीख मिलती है. ಮನುಷ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೊಸತನವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೊಸದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಆದಿವಾಸಿ ಜನ ಆಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹಸಿ ಮಾಂಸವನ್ನೇ ತಿಂತಿದ್ರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕಲಿತಾ ಬಂದರು, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಬಂದಂಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮನೆ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಒಂದು ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಂದ ತಾವು ಬಚಾವಾಗೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮರಗಳನ್ನು ಕೂರ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಆವಾಗ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ನಾವು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗಿನ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಟ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಪರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. पूर्वोत्तर भारत में बसने वाले सिंगफो आदिवासियों में जो कहानी कही जाती है, उसके अनुसार सबसे पहले आदमी को मकान बनना बहुत से पशुओं ने सिखाया. ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಏನಿದೆ, ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಏನಿದೆಯೋ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಫೋ ಆದಿವಾಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಫೋ ಆದಿವಾಸಿ ಅನ್ನುವ ಜನಾಂಗ ಇತ್ತು. ಸಿಂಗಫೋ ಆದಿವಾಸಿ ಅನ್ನುವ ಜನಾಂಗದ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇವರು ಸಿಂಗಫೋ ಜನಾಂಗದವರು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಪಶುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ. ಪಶುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದಿನ आदमी गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहता था. उस समय किंदू लालिम और किंचा लालिदाम नामक दो दोस्तों ने तय किया कि वे मकान बनाएंगे. मुश्किल यह था कि वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाए जाते हैं, इसलिए वे पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, उस दिनों आदमी गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहता था. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿ ಜನಾಂಗದವರು ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಂತರ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. उस समय किंदू लालिम और खींचा लालिदाम नामक दो दोस्तों ने तय किया कि वे मकान बनाएंगे. ಆಗ ಆ ಸಿಂಗಫೋ ಆದಿವಾಸಿಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ದೋಸ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಿಂದು ಲಾಲಿಮ್ ಮತ್ತು ಕಿಂಚ ಲಾಲಿದಾಮ್ ಅಂತ. ಅವರಿಬ್ಬರು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. मुश्किल यह तक कि वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाए जाते हैं. ಕಷ್ಟ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಮನೆಯನ್ನು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು
इसलिए वे पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮನೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಿಂದು ಮತ್ತೆ ಕಿಂಚ ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಜಂಗಲಿನತ್ತ, ಕಾಡಿನತ್ತ, ಪಶುಗಳ ಹತ್ರ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಡಿನತ್ತ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. उनकी मुलाकात सबसे पहले हाथी से हुई. दोनों दोस्तों ने हाथी को नमस्कार किया. फिर कहा, हाथी भाई, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं. आप बता सकते हैं कि मकान कैसे बनाए जाते हैं? ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಕಿಂದು ಲಾಲಿಮ ಮತ್ತೆ ಕಿಂಚ ಲಾಲಿದಾಮ್ ಇಬ್ರು ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟುವುದರ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಕಾಡಿನತ್ತ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಕಾಡಿನತ್ತ ಹೊರಟಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮೊದಲನೇ ಭೇಟಿ ಯಾರೊಂದಿಗಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಉಸ್ಕಿ ಮುಲಾಖಾತ್ ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಹಾತಿ ಸೇ ಹುಯಿ. ಮೊದಲನೆಯ ಮುಲಾಖಾತ್, ಅವರಿಬ್ಬರ ಮೊದಲನೆಯ ಭೇಟಿ ಯಾರಿಗಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಹಾತಿ, ಆನೆಯ ಭೇಟಿ ಅವರಿಗಾಗುತ್ತೆ. ದೋನೋ ದೋಸ್ತೋನೆ ಹಾತಿ ಕೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಿಯಾ. ಇಬ್ರು ಕಿಂದು ಲಾಲಿಮ್ ಮತ್ತೆ ಕಿಂಚ ಲಾಲಿದಾಮ್ ಇಬ್ರು ಆನೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಆನೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಹಾತಿ ಬಾಯಿ, ಆನೆ ಸಹೋದರ, ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಮಕಾನ್ ಬನಾನ ಚಾಹತೆ ಹೈ. ನಾವು ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. आप बता सकते हैं कि मकान कैसे बनाए जाते हैं? ನೀವು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೇಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರಿಬ್ರು ಆನೆಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆನೆ ಹಾತಿ ಬೋಲಾ, इसमें क्या कठिनाई है? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕಠಿನಾಯಿ ಇದೆ? पेड़ों से पकड़ी के इतने मोटे और मजबूत गोले का काट लो कि जितना मेरे पैर है. ಇಲ್ಲಿ ಆನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮರಗಳನ್ನ ಕರೀರಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮರಗಳನ್ನ, ಗೋಲಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿದು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬರಿ. ಅವು ಮರಗಳು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾಲು ಹೇಗೆ ದಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ರೌಂಡ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ನೀವು ಮರವನ್ನ ಕಡ್ಕೊಂಬರ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ, ಈ ತರ ದಪ್ಪಿರೋಂತಹ ಕಟ್ಟಿಗೆನ ನೀವು ಕಡ್ಕೊಂಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಆನೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದೋನೋ ದೋಸ್ತನೇ ಹಾಗೆ ಪೂಚ. ಆನೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಆನೆಯ ಕಾಲಿನ ಆಕಾರಕೃತಿಯ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಬ್ರು ದೋಸ್ತರು ಮುಂದುವರೆದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಪಡೇಗಾ? ಇದ್ರ ನಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾತಿನೇ ಉತ್ತರ ದಿಯಾ, ಆಗೆ ಕಿ ಬಾತ್ ತೋ ಮೈ ನಹಿ ಜಾನ್ತಾ, ಮುಜೆ ರತ್ತಿ ಬರವಿ ಪತಾ ನಹಿ. ಈ ಆನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅವರು ಈ ಗುಲಾಕರದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ, ನಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ಇದರ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. दोनों दोस्त आगे बढ़े. रास्ते में उन्हें सांप मिला. दोस्तों ने सांप को रोका, उसे नमस्कार किया, बोला, सांप भाई, हम लोग घर बनाना चाहते हैं, आप बता सकते हैं कि कैसे बनाए जाए? हाथी ने हमसे कहा है कि उसके पैर जैसे मजबूत और मोटे लकड़ी के गोले पेड़ से काट लो, उसे बस इतना ही मालूम है, आगे की बात वह नहीं जानता. ಇವರು ಮುಂದೆ ಆನೆ ಎರಡು, ನನ್ನ ಕಾಲು ಹೇಗಿದ್ದಾವೋ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಗೋಲಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ, ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಂತರ ಮುಂದುವರೆದು ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ದೋನೋ ದೋಸ್ತವನೇ ಆಗೆ ಬಡೆ. ಇಬ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ರಾಸ್ತೆ ಮೇ ಉನ್ಹೆ ಸಾಂಪ್ ಮಿಲ. ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಹಾವು ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೋಸ್ತೋನೆ ಸಾಂಪ್ ಕೋ ರೋಕಾ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ದೋಸ್ತರು ಹಾವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ.
ಉಸೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಿಯಾ, ಹಾವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೋಲಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಂಪ್ ಭಾಯಿ, ಸಾಂಪ್ ಭಾಯಿ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಘರ್ ಬನಾನಾ ಚಾಹತೆ ಹೈ, ನಾವು ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದೀವಿ. ಆಪ್ ಬತಾ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ಕೈಸೆ ಬನಾಯೆ ಜಾಯೆ, ನೀನು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬಲ್ಲಿಯ ಮನೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತ. ಹಾತಿನೇ ಹಮ್ಸೆ ಕಹಾ ಹೈ ಕಿ, ಆನೆ ನನಗೀಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಉಸ್ಕೆ ಫೇರ್ ಜೈಸೆ ಮಜಬೂತ್ ಔರ್ ಮೋಟೆ ಲಕಡಿ ಕೆ ಗೋಲೆ ಪೇಡ್ ಸೆ ಕಾಟ್ ಲೋ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಆನೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡ್ಕೊಂಬಂದು ಇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಉಸೆ ಬಸ್ ಇತ್ನಾ ಹಿ ಮಾಲೂಮ್ ಹೈ, ಆನೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಆಗೆ ಕಿ ಬಾತ್ ವಹ ನಹಿ ಜಾನ್ತ, ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕೆ ಆನೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸಾಂಪ್ನೆ ಕಹ, ಹಾವು ಹೇಳುತ್ತೆ, ऐसा करो कि लकड़ी ऐसी पतली और लंबी काटो जैसा मैं हूँ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹಾವು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಲಕಡಿ ಐಸಾ ಕಾಟು, ಲಕಡಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹೇಗಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದೀನೋ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಬೋದು. ಕಟ್ಟಿ ತೆಳ್ಳನ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ತೆಳ್ಳಗಿರುವಂತಹ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ನಾನು ಹೇಗೆ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದೀನೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಳ್ಳಗಿರುವಂತಹ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಉದ್ದುದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ತೆಳ್ಳಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. दोस्तों ने पूछा इसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा. ಇಬ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತವೆ. ಸಾಂಪ್ನೆ ಕಹ, ಅವಾಗ ಹಾವು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆಗೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಮೈ ನಹಿ ಜಾನ್ತಾ, ಮುಜೆ ರತ್ತಿ ಭರ್ ಪತಾ ನಹಿ, ಮುಂದಿನದನ್ನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಗಂದ್ರೆ ರತ್ತಿ ಭರ್ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. दोनों दोस्तों और आगे बढ़े. रास्ते में सड़क किनारे उन्हें एक भैंस खड़ी मिली. भैंसा मर गया था. भैंसे का मांस दूसरे जानवर खा गए थे, खाली पंजर पड़ा था. भैंस उसी के पास खड़ी दुख मना रही थी. दोनों दोस्तों भैंसे के सामने पहुंचे, उसे नमस्कार किए और बोले, भैंस बहन, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं, आप बता सकती है कि कैसे बनाए जाए. हाथी ने बताया कि इतने मोटे और मजबूत गोले पेड़ों से काट लो जितने उसके फैर है. सांप ने कहा कि ऐसे लंबी और पतली लकड़ियां काट लो, ऐसा वह खुद है. इसके आगे की बात न हाथी बता पाया न सांप. बेचारे दोनों की रत्ती भर पता नहीं. ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ದೋಸ್ತರು ಮುಂದುವರೆದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆನೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ದಪ್ಪದಾದಂಥ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇಡಿ ಅಂತ. ಹಾವು ತನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾಗಿರುವಂತಹ ಉದ್ದುದ್ದ ಇರುವಂತಹ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಆನೆಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಾವಿಗಾಗಲಿ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವರು ಕಿಂದು ಮತ್ತೆ ಕಿಂಚ ಮುಂದೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. दोनों दोस्तों और आगे बढ़े, ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. रास्ते में सड़क किनारे उन्हें एक भैंस खड़ी मिली. ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ಕೂತಿರೋದು ಅವರಿಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಭೈಂಸ್ ಕಾ ಭೈಂಸಾ ಮರ್ ಗಯಾ ಥಾ, ಎಮ್ಮೆಯ ಕೋಣ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಭೈಂಸ್ ಕಾ ಮಾಂಸ್ ದೂಸರೆ ಜಾನುವಾರು ಖಾ ಗಯೇ ಥೇ, ಆ ಎಮ್ಮೆ ಕೋಣ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಮಾಂಸವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವು. ಖಾಲಿ ಪಂಜರ್ ಪಡಾ ಥಾ,
ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪಂಜರ ಇತ್ತು, ಅದರ ಅಸ್ಥಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಮೂಳೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ವು. ಭैंस उसी के पास खड़ी धूप मना रही थी. ಎಮ್ಮೆ ಆ ಪಂಜರ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅಸ್ಥಿಗಳು ಅದರ ಹತ್ರ ಕೂತು ಅದು ದುಃಖವನ್ನ ಆಚರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. दोनों दोस्त भैंस के सामने पहुंचे. ಇಬ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಆ ಎಮ್ಮೆಯ ಎದುರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಉಸೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಿಯಾ. ಆ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಇಬ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭೈಂಸ್ ಬಹನ್ ಸಹೋದರಿಯೇ, ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಮಕಾನ್ ಬನಾನಾ ಚಾಹತೆ. ನಾವು ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಪ್ ಬತಾ ಸಕ್ತಿ ಹೈ ಕಿ ಕೈಸೆ ಬನಾಯೆ ಜಾಯೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಾವು ಮನೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? हाथी ने बताया कि इतने मोटे और मजबूत गोले पेड़ों से काट लो जितने उसके पैर है. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಸಿಕ್ತು. ಆನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಆನೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತು, ಏನಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಹೇಳ್ತು. ನಂತರ पतली सांप ने कहा कि ऐसी लंबी और पतली लकड़ियां काट लो जैसा वह खुद है. ನಂತರ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ವಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ನಮಗೆ ಹಾವು ಸಿಕ್ತು. ಹಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು, ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾವು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದವಾದಂತಹ ತೆಳ್ಳಗಿರುವಂತಹ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹಾವು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಇಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಸ್ಕೆ ಆಗೆ ಕಿ ಬಾತ್ ನ ಹಾತಿ ಬತಾ ಪಾಯಾ ನ ಸಾಪ್. ಇದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹಾತಿ ಆಗಲಿ ಆನೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಾವಾಗಲಿ ಎರಡೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬೇಚಾರೆ ದೋನೋಕೋ ರತ್ತಿ ಬರ್ ಪತಾ ನಹಿ. ಪಾಪ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂದು ಲಾಲಿಮ್ ಮತ್ತೆ ಕಿಂಚಾ ಲಾಲಿಮ್ ಎಮ್ಮೆಯ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.